पढ़ी है 7वीं पौड़ी का पहला श्लोक। श्लोक महला पहला। हौ विच आया, हौ विच गया, हौ विच जमया, हौ विच मुआ। इस समुचे श्लोक दे विच जो गुरु साहब ने जो विचार दिते है सानू, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ वर्ड है पूरा, वो ਜਿਹੜਾ केंद्र बिंदु है पूरे शब्द का, वो है जी हौ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ शब्द ਵਿੱਚ ना जीवन के आरंभ तो लेके जीवन के अंत तक ते इहदे नाल जीवन विच आउण तो पहला ते जाण तो बाद तक एक जिहड़ी बीमारी इस जीव दे, इस मनुख दे, इस मन दे नाल चली आ रही है, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ गुरु साहब विचार दे रहे हैं। गुरबाणी ने एक गल की है जी रोगां दी, भी इस जीव नूं, इस मन नूं, इस बंदे नूं कुछ रोग ने, ते ये रोग जिहड़े ने, ये रोग इस तरह दे ने जिहड़े संसार दे हर प्राणी नूं ने। कोई प्राणी इस तरह दा नहीं जिन्हों रोग ना होवे। हुण ये जिहड़ी गल रोगां दी गुरबाणी करदी है, वो रोग हैगे ने मन दे, आत्मा दे। इत्थे शरीर दे रोगां दी कोई गल नहीं है। जदों गुरु साहब कहंदे जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। तो जो कुछ भी जिहड़ा भी जीव दिस रहा है ना, वो रोगी है। संसार रोगी, नाम दारू मैल लग गया सच बिना। जिहड़ा जीव इस संसार विच शरीर धर के आ गया, स्पष्ट है भी उन्होंने रोग है, क्योंकि रोग तो बिना जन्म ही नहीं हुंदा। जिन्हों कोई भी रोग नहीं, जां जिहड़ा मन, जिहड़ी आत्मा रोग तो मुक्त हो गए, उन्हां दा जन्म नहीं हुंदा, वो रोग रहत हो गए। हुण इत्थे गल चली है रोग दी, ते सब तो जिहड़ा प्रबल रोग है, वड्डा रोग है, जिहड़ा बार बार जन्म मरण का कारण बनता है, वो रोग है मनुख दे विच आया होया हौं दा। हौमै रोग मानुख को दीना, काम रोग मैगल बसरीना। रोगां दी गिनती की है महाराज ने बाणी च। हुण असल च मन नूं जिहड़े रोग लगदे ने, वो हुंदे ने विकार। आम तौर ते गिनती की जाती है 5 दी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार। पर अगे लिस्ट होर लंबी चले जाती है। झूठ, फरेब, बेईमानी, तृष्णा, ईर्खा, निंदा, चुगली, चोरी, यारी, होर जो भी तुसी कह लो, ठगियां, ठोरियां, छल कपट, फ्रॉड, ये वो, ये हरेक चीज रोग च आ जाती है। ये रोगां नाल संसार दे विच लड़ाई झगड़े, कल कलेश, कतल, गुंडागर्दी, डाके, जो भी है, लुट मुचट, सारी ये रोगां दे वजह करके हो रही है। पर हुण मुश्किल है भी इन्हां नूं असीं रोग मन्निया नहीं। जे मनुख जां साडा समाज धर्म तो सिक्ख्या लैके इन्हां चीज़ां नूं रोग मनदा ते इन्हां ते फोकस करके इन्हां दे इलाज दी गल करदा, इन्हां नूं टारगेट करके प्रचार करदा, ते शायद अज समाज विच, दुनिया विच बुराइयां घट हुंदियां, बेईमानी घट हुंदी, ठगी ठोरी घट हुंदी, लुट घट हुंदी। पर असीं इन्हां नूं रोग ही नहीं मन्निया। असीं कहदे मेरा सिर दुखदा है, मैनूं बुखार चढ़िया है, मेरा पेट दर्द है, मैनूं भूत चुंबड़दे ने, इहनूं कसर है जी। चलो भी साधां दे डेरे ते, पीरां दीयां कबरां ते कोई कहंदा लड्डू चढ़ा दो, कोई कहंदा नून चढ़ा दो, कोई कहंदा तबीत करा लो। हुण जिहड़ा रोग दूर करना सी उहदे ते ध्यान ही नहीं गया, जां इंज कह लईए उहनूं सी रोग मन्निया ही नहीं। हौं नूं, हौमे नूं कौन है जिहड़ा रोग मनदा है, जबकि सब तो खतरनाक रोग हौं है। सारे रोगां दी जड़ इह है, जन्म दे विच लैके इह आ रही है। सुखमनी साहब च तुहानूं याद होना चाहिए, जब इह जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जून मैं फिरता। गर्भ जून च कदों आया, जदों इहदे विच मैं आ गई। ये विछड़ा भी मैं करके ही है। हौमै पैदा हुई, मैं हुई, ते नाल ही उन्हें विछोड़ता, कहना चल जा विच। देखो जिहड़ी आपां गल कीती भी संसार च उहनूं भेजिया जांदा हौमै वाले नूं।
ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਉਂ ਦਾ ਰੋਗ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ 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 ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਹਉਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਰੋਗ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਉਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਵੀ ਹਉਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਹਉਂ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਉਂ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਗਈ, ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਮਿਟ ਗਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹਉਂ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, 12ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤੱਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਉਹ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੱਸੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ, ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, PM CM ਬਣ ਗਿਆ, ਸਰਪੰਚੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਚੌਧਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜ। ਇਹ ਰਾਜ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਰਾਜ, ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਰਾਜ, MC ਪੰਚ, ਅੱਗੇ ਸਰਪੰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਮਾਨ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਉਂ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਜਿਸ ਕੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨ, ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਚ ਆ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਆਉਣਾ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਬਨਵੰਤ ਸੋ ਹੋਵਤ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ, ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਨਾ ਹਉ, ਹੰਕਾਰ, ਅਭਿਮਾਨ, ਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਟੁਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰੈ ਬੋ ਜੋਨ ਪਰਮਾਵੈ, ਧਨ ਭੂਮੀ ਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਹਉ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਓ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਵਾਚੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹਉ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੀ ਹਉ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਆਇਆ ਤੇ ਸੀ ਹਉ ਵਿੱਚ, ਹਉਮੈ ਸੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਸੀ ਹਉਮੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਉ ਸੀ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇੱਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਆਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਇਆ ਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਗ ਗਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਗ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੂੰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾ ਕੇ, ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ, ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਉਮੈ ਗਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਗਵਾਈ ਹਉ, ਹਉਮੈ ਨਾਲੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਹਉ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾਇਆ।
मेरी मेरी करते जन्म गयो, शायर शोक भुजंग बलियो। जब लग मेरी मेरी करे, हुण आपां सारी करदे हां, कोई घट करदा वध करदा, आउंदी है ना, क्योंकि असीं पढ़ाई ही पढ़ी है शुरू तो, आले दुआले तो, गल्लां तो, परिवारां चों, है ना, जो साडा आला दुआला सी, फ्रेंड सर्कल कह लो, फिर दुनियादारी, दुनिया च जो सुनिया देखिया, जमीनां जायदादां दे झगड़े, धन दौलत दे झगड़े, पदार्थां दे झगड़े, मेरी सारी लड़ाई ते मेरी दी है, मैं मेरी। कहंदे जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरै। जब मेरी मेरी मिट जाए, तब प्रभ काज सवारे आए। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸੀ ਹਉ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਿਆ ਵੀ ਹਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਚ ਫਸਿਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੁਆ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਹਉ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਉ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ ਅਰਥਾਂ ਚ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਮੁਆ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਕਤੀ ਆਣੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਚ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੈ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵ ਦਾ। ਮਨ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੰਮਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਵ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਮੁੱਕਣਾ, ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਥੇ ਕਹਾਂ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਤੇ, ਦੇਹੀ ਜੰਮਿਆ ਮੁਆ, ਸੰਗ ਰਹਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਚ ਹਉ ਸੀ, ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਭਟਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਉ ਚ ਮਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਹਉ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਪਿਓ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ, 4-5 ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਰਮੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰ, ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਆਹ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਇੱਧਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਹੈ। ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਪਾਲੀ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਲੰਘਦੇ ਫੇਰ ਉੱਠਦਾ, ਨਰੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਆਹ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਫੇਰ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਗੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਖੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਕੰਬਖਤੋ, ਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਚ ਫਸਿਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਭਾਵ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਰਤ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੋਂ ਵਪਾਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਜਾਕੂ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ, ਬਿਹਾਜਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸੀ, ਹਲੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਬਿਹਾਜ ਰਿਹਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਉ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਉ ਕੁੰਡੀ ਹਉ ਤੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੁਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਹਉ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਡਾ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਜਿੰਨੀ ਤਿੱਖਣ ਮੱਤ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਹਲੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਇੰਨੀ ਭੋਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਾ ਸਮਝ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ
ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਹੁਣ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਵਾਹਵਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਆਇਆ ਪੈਸਾ, ਸਾਡਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਫੋਟੋਆਂ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਓ, ਵਾਹਵਾ ਸਾਡੀ ਕਰੋ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡਾ ਕਰੋ, ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਿਓਂ ਦਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 5-5 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਖੜੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਹਉਮੈ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਦਿੱਤਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਉਮੈ ਆਏਗੀ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ, ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਹਉ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਏਸੀ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਪੱਖੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਚਮਚੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੌਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭਾਂਡੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਵੀ ਆ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਮਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਚਮਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਜੀ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਮਟਾਉਣ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਚਮੇੜ ਲਿਆ। ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ, ਹੋਰ ਫਸ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜਨਾ ਸੀ? ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਗ ਮਿਟਾ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ 'ਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਉਂ ਚ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਦਾਨ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਹੰਤ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਸੀ, ਬੜੀ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਇੰਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਉ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਅਰਪੋਂ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਉਂ ਚ ਆ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਉਂ ਚ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਹਉਮੈ ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਉਮੈ ਦੋਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਆ ਗਿਆ ਯਾਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨਬਰ ਗਲੇ, ਮਾਨ ਸਬੈ ਕੋ ਖਾਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਕਰੋੜ 5 10 100 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਮੈਂ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ 100 ਕਰੋੜ ਤਿਆਗਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਆਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਗ ਸੀ ਵੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਣ ਇਹ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿਆਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਮਾਣ ਫੇਰ ਦੋਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ। ਹੁਣ ਤਿਆਗ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਿਆਗ ਦਾ ਵੀ ਗੁਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਮਾਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਖੜਾ ਵਿਚਾਲੇ। ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨੂੰ, ਜ਼ੀਰੋ।
0.1% भी नहीं रहना चाहिए मान। इत्थे आके ये भगतां की चाल निराली हो जाती है। चालां निराली भगतां केरी बिखम मार्ग चलना सौखा नहीं है। बिखम बड़ा कठिन मार्ग है। किवें करोगे हुण तुसीं इहनूं? लब की है इहदे च? बिखम क्यों है ये? हुण लब, लोभ, अहंकार, तज तृष्णा, बहुत नहीं बोलना, खन्यो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजिया। हुण आप तजना की है? हों तजनी, मन दा मर जाना पूरी तरह नाल। गुर प्रसादी जिनी आप तजिया आशना समाणी, कह नानक चाल भगतां जुगों जुग निराली। फिर भगत की चाल जुगां जुगां अंतर निराली होती है। ऐसे भगतां की चाल हमेशा निराली है। क्यों? वो होम त्याग चुके ने, है ही नहीं। कबीर जी कहते क्या जानो कि हर की भयो कबीर कबीर, कहते मैनू पता ही नहीं हर की कर रहे, मैं तो कर ही नहीं रहा ना, मैं तो विचों निकल ही गया। हुण करते हो रहा है, करा हो रहा है, विद वो बना रहा है, हिसाब किताब वो कर रहा है, दुख सुख वो दे रहा है, खुशी गमी वो दे रहा है, पर नाम मेरा लग रहा है भयो कबीर कबीर। लोग मैनू चलाई जाते हैं, करता पिछे वो है। हुण इत्थे डेरे वाले कहंदे असीं तुहानूं ठीक कीता जी, असीं रोग कट्टता, असीं पुੱਤ दिता, असीं ब्याह कराता, असीं वीजे लवाते, असीं इन्हां दे कारोबार सैट कराते जी। कबीर जी कहंदे उन्हें कराया, मेरा ते ना ही होया। वो कहंदे भी असीं कीता, बस आही फर्क है। आपां देखदे ही हां, बहुत थां ते चलदा है, हां जी फलानी थां ते लैचियां मिलदियां, फलानी थां ते बब्बा ऐ करदा जी, फलाना ऐ करदा। कोई कुछ नहीं करदा, कोई कुछ नहीं करदा। भुलेखा कड्ढना पएगा। जो करता जो किया सो हर किया, करदा हर ही है। हां वो किसी चंगी आत्मा नूं जिहड़ी उहदे नाल जुड़ी हुंदी है वडियाई उहनूं दबा दिंदा, वो लैंदा नहीं ना। जे तां वडियाई मन ली भी हां हुण लोग कुछ होण मेरा नाम हो गया, फिर भी प्रॉब्लम है, फिर हों खड़ी है। जिथे हों जीरो हो जांदे हो कहंदा भी नहीं भाई करते दी खेड है, ਉਹਨੇ दुख दिता है, ਉਹਨੇ सुख दिता है, ਉਹਨੇ विद बनाई है, ਉਹਨੇ बनत बनाई है। एक पंक्ति है बड़ी सोहनी, नोट कर लो, जरूर तुहाडे अगे बहुत थां ते काम आएगी। भाई मत कोई जानो किसी कै किछ हाथ है, सब करे कराया। भाई मत कोई जानो किसी कै किछ हाथ है, सब करे कराया। जरा मरा ताप सिरत साप, सब हर कै वस है, कोई लाग ना सकै बिन हर का लाया। लो कर लो, रोगां दी गल भी लियांदी जिहड़े शरीर नूं लगदे ने सानूं। जरा मरा ताप सिरत साप, सब हर कै वस है, कोई थोनू थोड़ू दुख दर्द आ गया, जिवें असीं कहने उन्हें कुछ कराता जी, उन्हें शराब दे दिता जी, उन्हें रोग लाता जी, उन्हें नजर लाती जी। नहीं महाराज कहंदे सब हर कै वस है, कोई लाग ना सकै बिन हर का लाया। रोग भी वही ला रहा, लो कहते रोग भी वही ला रहा है। जे वो ला रहा फिर ठीक भी वही करूगा, जेड़ा उन्हें लाया उन्होंने वही ठीक कर सकता है, दूजा कर भी नहीं सकता। भाई जेड़ी चीज जेड़ी कंपनी ने जेड़ी चीज बनाई है ठीक वही करू ना। एप्पल ने आईफोन बनाया है, उन्होंने हुण लोकल बंदा कित्थों ठीक कर दूं? तो नेड़े तेड़े भी नहीं पता, वो तो बेचारा कहता मैं तो दिखा ही पहली बार है जी, कोशिश कर लेना, कोशिश करूगा वो बिल्कुल खराब कर दूगा उन्होंने। हुण तुसीं 50 लाख की गड्डी लैके उन्होंने देसी मकैनिक कोल थोड़ी लैके जाओगे, एजेंसी च लैके जाओगे ना, जिहड़ी कंपनी की गड्डी उत्थे लैके जाओगे, क्योंकि तुसीं बनाई है जी, तुसीं वो ठीक कर सकते हो। असीं इसे करके कंपनी च लैके जाने आ, भाई साहब मैन्युफैक्चर्ड तुसीं हो, मेकर तुसीं हो, तुसीं बनाउने हो, ते इह च आ समस्या आ गई, तुसीं ठीक करो। ते जे तां उत्थे लै गए फिर तो बिल्कुल उस तरह की बना देंगे पहला वर्गी। आप कहने नवी बन गई गड्डी जी, कंपनी चो कराइए काम, बिल्कुल ओके हो गया, ये तो फिर नवी बन गई। पर जो किसी देसी को लैके आपको पता ही फिर उसकी हालत की बनती है। असी इसे तरह करते हैं, सानू ये लगता है रोग लाया दुख लाया करते ने लाया, असी पै जाने करन कराउण दे चक्करां च, धागे तवीतां दे चक्करां च, जंतरां मंतरां दे चक्करां च, पीरां कबरां दे चक्करां च। लाया सी उन्हें, चले गए देसी मकैनिक कोल, उन्हें सवारन की बजाय गड्डी होर बिगाड़ती। हुण हर महीने रिपेयर ते रहिंदी है, वो कहंदा भी आओ हुण भाई चौंकियां भरी जाओ। सारी उम्र दे चौंकियां शुरू हो गई, 40 दिन की इत्थे भरनी है जी, मस्सिया इत्थे नहाउणी है, संगरांद इत्थे नहाउणी है, पूर्णमाशी इत्थे जाना है।
उम्र भर ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਸੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਗੱਡੀ ਚਲੀ ਜਾ, ਫਿਰ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ, ਅਗਿਆਨ 'ਚ ਪੈ ਕੇ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਸੀ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੁੱਲੇ, ਸੁੱਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਫਸ ਗਏ, ਸੁੱਤ ਦਾਰਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ। ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਜੀਵ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੁਰ ਸੰਗਤ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਹੁਣ ਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਤਰਾਸ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਡਰ ਮਿਟਦਾ ਜਮਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਮਿਟਣਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਮਿਟਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਵੀ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਫੇਰ ਹੋਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਂ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਗਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਬਲੇ, ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਨਲੱਜ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰਲੱਜ ਹੈ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਲਾਹਨਤ ਪਤੀ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਲੱਜ। ਧਰਮ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਹੀ ਕੀਤਾ ਪੰਥ ਬਾਦਲਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਫਖਰੇ ਕੌਮ, ਅਵਾਰਡ ਦੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਿਰਲੱਜ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ ਤੂੰ, ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਲੱਜ। ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿਰਲੱਜ ਹੈ, ਵੱਡਾ। ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਾਹਦੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਲਿਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਨਮਾਨ ਭਾਲਿਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿਰਲੱਜ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹਿਜੇ बैटरी डाउन हो गई। नहीं चलती हाल तो चलूगी। हाँ जी, इन्हों फिर देखो लैन देन भी हों विच चल रहा है। कहते मता कुछ समझो भी मैं तो जी दान करता, बड़ा कुछ दे आया, मेरी बड़ी सेवा होगी, मेरा तो बेड़ा पार हो गया, मेरी तो सेवा सफल पैगी। जे विच हों खड़ी है, कुछ नहीं, मत थोड़ी सेव गवाई है, यदि वायर पई है उत्थे और सराने थले पई है परले बैड दे। हों विच दिता, हों विच लिया, भावें समारे संसारी तौर ते किता, भावें धार्मिक तौर ते किता, जे हों खड़ी है कहंदे सब खत्म है। जे लैण देण विच हों आ गई ना, हुण जिवें एक होर ध्यान दिओ। हुण मैं अज एक गल सुनी, मैनूं बड़ी वधिया लगी। पहलां तां लगी अजीब, पर फिर लगी भी गल ठीक है, साडे सारे दे ढुकदी है। मेहनत कीती आपां ने, मेहनत करदे आपां, काम कार करदे आ, सारे बंदे किरत करदे आ, कुछ करदे आ। कई बारी की हुंदा हिसाब किताब च फर्क पै जावे ना, ते मेहनत करने वाला बंदा फिर औखा हो जाता। दे ना जी ना, मेरी मेहनत मैनूं दो, मैनूं चाहिदी है पूरी लैनी, 1 रुपया भी घट नहीं लेना। उत्थे महाराज कहते उत्थे भी तू फिर भी हों पिछे हों खड़ी है, भावें लै रहे हैं मेहनत करके, पर हों विच लै रहे हैं। पिछे तो हौमे आ गई ना, जिवें मैं कहने गल च डंडा दे के भी लवांगे, उत्थे हों खड़ी है। जिहदे च है नहीं ना हों, वो कहता कोई नहीं भरावा, हुण नहीं देंगा, अगे पिछे फिर किसी होर रूप च दे देगा, वो कदवाउण वाला आपे ही दबा दूगा, जा तू खुश रह आनंद मान। साडे नाल पाला जिहड़े महल पाउणे आ, कोई फर्क नहीं पैंदा सानू, तां ना वध दा फर्क आ ना घट दा फर्क आ। मेहनत विच भी जे हौमे आ गई, महाराज कहते फिर हों विच लै आ। हुण गल आपां नूं हो सकदा अजीब लगे, पर पिछे जिहड़ा क्योंकि गुरु साहब जिहड़े रोग नूं टारगेट करके चल रहे ने, उत्थे ध्यान रखना पैना है। काम कार करदे हों आ जांदी है,
सेवा करदे हौमे आ जाती है। मैं तो थोड़ी सेवक गवाई तां ही कीता सी, कहा सी उन्होंने। हौं विच खट्टिया, हौं विच गया। हुण खट्टिया की है? खट्टे दा अर्थ हुंदा जो खट्टी खट्टी। ये खट्टिया हुंदा है बई जिवें मान लो मैं कहा भी मैं तो जी हुण बड़ा बड़ा जप तप किया, बड़ी सेवा की, बड़ी साधना की, बड़ी पढ़ाई की, बड़ी कथा की, बड़ा कीर्तन किया, ये ते मैं खट्टिया सीगा, खट लिया, चलो करते ने लाया, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪा हुई, ਆਪਾਂ खट्टिया। ये साडी खट्टी सी धर्म ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਖੱਟੀ ਜੀਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਖੱਟੀ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਜਪ ਤਪ ਗੁਣ ਉਪਕਾਰ ਗਿਆਨ ਧਰਮ ਦਾ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖੱਟੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਹਉ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਵਿਅਰਥ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹਉ ਖੜੀ ਆ ਕੇ। ਖੱਟੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਖੱਟੀ ਸੀ, पर हौमे ने सारी हौ विच गया, कहते व्यर्थ गवा लिया, हौमे ने खत्म करता सारा कुछ। हुण जे आपां चार लाइनां ते आपां रुक जाइए, हुण बंदा सोचो फिर ये फिर बड़ा औखा भी किवें करिए, फिर तो असीं कुछ कर ही नहीं सकते। कर सब कुछ सकते हैं, करना भी सारा कुछ है, विच हौमे कड्ढणी है, बस हौमे बाहर रखनी है। हौमे रोग मानू को दिन दिता भी होया उन्हें, सिलेबस दे विच पेपर आ गया, हुण बस हल करना आपां ने। सिलेबस है भी पीएचडी की पढ़ाई, तो फिर इदां ही हुंदी है, मनुखी जमा पीएचडी की पढ़ाई होई है। हाँ जी, की कह रहे हो? हौं विच खट्टिया। हुण खट्टी आपां खट्टदे आ, असीं जाने आ, दान पुण्य करदे आ, बड़ा कुछ धर्म के नां ते सी। जिहड़ी खट्टी खट्टी जिहड़ी जीव आत्मा की खट्टी है, उपरली दैन देन तां आ गया, उपरला माया वाला धर्म, जिहड़ी असीं पर्सनल निजी कमाई सी साडी, जिहड़ी जीव जोत दे रूप च, वो खट्टी खट्टी ते हौं विच खट्टी ते गवा भी हौं विच लई, हौमे चों गवा लई। इस करके गुरु साहब ने गुरबाणी अंदर बहुत सानू सुचेत रहन वास्ते उन्होंने उपदेश किया भी तेनों बहुत सुचेत होकर चलना पैना। हौं विच आ गया कोई गल नहीं, हौं विच जम गया कोई गल नहीं, पर हौमे विच गया ते मुआ ना हो जाई। इस कीमती जामे नूं ना हीरे जैसा जन्म है, कौडी बदला जाए, तां ही क्या सी जुड़े ही कौडियां नाल रहा, कौडियां पिछे भजदा रहा, कौडियां पिछे लड़ाई झगड़े करदा रहा, कौडियां पिछे हौमे हंकार च फसिया रहा। कहंदे हौं विच मुआ, खत्म हो गई कहानी, पिछे हौं नाले लै गया। छड्डण आए सी हौमे, हौमे छड्डण आया सी, पर हौमे फिर नाल लै गया, बल्कि ਵਧਾ ਕੇ चल गया। पंजवें पातशाह की कहते पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भयंगम साधे, पंच जना सो संग न छुटकियो, अधिक अहंग बुद्ध बाधे, हौं विच खट्टिया हौं विच गया। आए हो रहा पाठ पढ़ियो, चंगी खट्टी खट रहा सी, पाठ कर रहा जी बड़ा, वेद विचारियो, विचार की आपां जिवें कर रहे हैं हुण, निवल भयंगम साधे, न्योली कर्म किते, साधनावां कीतियां, योग आसन लाए, समाधियां लाइयां, अखां मीच के बड़ा लम्मा ध्यान लाया। पंच जना से संग नहीं छुट गया, बेकार उत्थे खड़े, बल्कि नुकसान एक होर हो गया, अधिक अहंग बुद्ध बाधे, हंकार होर वध गया, कीता सारा खत्म हो गया। बड़ा वधिया शब्द है, 22 कर्मकांडां दा पखंडां दा 22 अडंबरां दा जिक्र कीता वो पूरे शब्द च। मोह निभयो कर पाती रहियो, नगन फिरियो बन माही, तट तीर धरती सब भ्रमियो, दुबदा छुटकै नाही, मन कामना तीर्थ जाए बसियो, सिर करवत आए, मन की मैल ना उतराए, बिद जे लख जतन कराए। मन दी मैल उत्थे खड़ी है, पूजा अर्चा बंधन डंडौत खट कर्मा रत रहता, हौं हौं करत बंधन मैं भरिया, न मिलिया जुगता। लो कहते सारे कर्म करता सी, पर हौं हौं करता सी विच, हौं हौं करत बंधन मैं भरिया, न मिलिया जुगता। तीर्थां ते गया, फिर नाल हौमे लै गया, तीर्थ जाओ तो हौं हौं करते, पंडित पूछो तो माया राते, धार्मिक स्थानां ते गया उत्थे भी हौं लई फिरदा, मैं गया, मैं करके आया, मैं नहा के आया, मैं उत्थे पाठ करके आया, मैं निधान दे के आया, हौं फिर खड़ी है। तीर्थां ते भी हौमे नाल लै गया, कर्मकांड धर्म दे कर्म करदियां भी हौं लई बैठा है। इस करके इत्थे गुरु साहब सानूं अवेयर करदे ने। चलो आपां 4 पंक्तियां दे इत्थे समाप्ति करदे हां जी। मैं फतेह बुलाना ते अज दा रुझेवां इह है भी हुण आपां इहनूं इत्थे समाप्ति करांगे, क्योंकि गैसट आए हुए ने ते
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਸ 40 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 1 ਮਿੰਟ ਪੂਰਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੀ।